لیکن ہمارے بھارت کے اندر ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آرزو کو، اس تمنا کو، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک خوبصورت سا ملک بھارت دیا ہوا ہے، ہندوستان دیا ہوا ہے۔ اس ہندوستان میں رہنے کا سلیقہ سیکھیں، طریقہ سیکھیں۔ ہمارے چاروں طرف مختلف مذاہب، مختلف ادیان اور ملل کے لوگ رہتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کیسا تعامل کرنا چاہیے، کیسا رہنا چاہیے۔ حلف الفضول کا کہ یہ اصول اور ضابطے علماء کرام موجود ہیں، میں اس کی تفصیلات نہیں بیان کر سکتا، لیکن میں اشارے سے بات کر رہا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں اس معاہدے امن کو خطبات کے ذریعے، کتابت کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، جلسات کے اندر، کانفرنسز کے ذریعے دنیا کے اندر پھیلایا جائے کہ ہم اس ملک کے اندر امن و شانتی کے ساتھ کیسے رہیں۔ ہمارے درمیان مسلم بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، جین بھی ہیں، غیر مسلموں کی ایک کثیر تعداد ہے۔ ہمیں اگر امن ہے لینا ہے تو حلف الفضول کے طریقے پر ہمیں بھی بھارت کے اندر ایسے معاہدے امن قائم کرنے۔ انسانیت چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے۔ کن کن گوشوں کو میں بیان کروں؟ حضرت غالب کے شہر میں غالب یاد آئے تو ان کا ایک شعر دماغ میں آیا کہ ہم کن کن مسائل سے الجھ رہے ہیں اور کیا کیا مسائل عالمی طور پر انسانیت کو درپیش ہیں۔ تو غالب نے اسی سرزمین دہلی میں کہا تھا کہ ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا زخمی، ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا زخمی، درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے نکلے۔ کہاں سے اور کس انداز سے میں آپ حضرات کی خدمت میں مسائل کا ذکر کروں؟ اس وقت عالم انسانیت ایک ایسے دور سے گزر رہی ہے جہاں بظاہر سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ضرور ہے، جہاں ہر طرف چمکتی ہوئی کاریں اور روشنیوں کا یہ چھماکہ ہمارے سامنے ضرور موجود ہے۔ انسانی زندگیوں کی آسانیاں اور آسائشیں موجود ہیں، یقیناً موجود ہیں، اور اس کے باوجود بھی انسان بے چین ہے، بے قرار ہے، پوری انسانیت سسک رہی ہے، کراہ رہی ہے، ترس رہا ہے انسان سکون کے لیے۔ آج افراد اور معاشرے اخلاقی زوال کا شکار ہو چکے ہیں، مادہ پرستی عروج پر ہے، خاندان بکھرے ہوئے ہیں، بچے اپنے باپ سے بکھرے ہوئے، خدائی رہنمائی سے عاری یہ گونگی بہری اندھی جمہوریت، ڈیموکریسی، بڑھتا کرپشن، بڑھتی غربت اور بے روزگاری کا یہ بھوت، عدل و انصاف کا فقدان، عالمی بدامنی، ماحولیاتی بحران، فرقہ وارانہ دہشت گردی، منافرت، عداوت، وسائل زندگی پر گونگوں بہروں کا تسلط اور ان کا قبضہ، صحت کے بڑھتے مسائل، عدم مساوات، علاقائی، نسلی اور مذہبی بنیادوں پر تعصبات، دہشت گردی اور ماب لنچنگ، اس کی مختلف قسمیں اور شکلیں، الغرض آپ شمار کرتے جائیے، یہ تمام سب چیزیں آج ہمارے دنیا کے اندر عالم انسانیت کو درپیش ہیں۔ اس طرح کے سینکڑوں مسائل آج ہمارے سامنے ہیں جس میں عالم انسانیت نے جس میں عالم انسانیت جکڑی ہوئی ہے۔ ایک ہنگامے محشر ہو تو بھولوں اس کو، ایک ہنگامے محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ ان مسائل کے حل کرنے کے لیے افراد بھی ہیں، وسائل بھی، انسان بھی کھڑا ہو رہا ہے اور انسانی ادارے بھی موجود ہیں، لیکن کسی شاعر نے کہا تھا کہ مریض عشق پہ لعنت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان تمام ماحول میں میں بالکل اختصار کے ساتھ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، اسلامی تعلیمات ہم کو کیا آواز دیتے ہیں۔ آج سے 1450 برس پہلے یا 1500 برس پہلے محسن انسانیت رحمت للعالمین سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو یاد ہونا چاہیے، انہوں نے حلف الفضول کے نام پر نبوت و رسالت حاصل کرنے کے بعد بھی اس معاہدے کو یاد فرماتے تھے۔ 20 سال کی عمر میں آپ نے حلف الفضول کے اندر جو معاہدہ ہوا تھا، فضول یہ فضل سے، فضل کی جمع فضول، 3 فاق مل کر کے ایک جمع ہوا، وہ لوگ جو تھے آپس میں قتل و غارت گروانے، وہ فضل نام تھا، اسی حساب سے ان کو فضول کا نام دیا گیا، اور ایک معاہدہ امن ہوا تھا، مکے کی سرزمین پر ایک معاہدہ ہوا تھا، تمام کفار مکہ، قریش اور تمام قبیلے جمع ہو کر کے، جس میں نبی کائنات بھی 20 سال کی عمر میں آپ نے اس معاہدے کے اندر شرکت کی تھی، اور آپ نے
नबू और उसका मुआहदे की चंद बुनियादें थी। नंबर एक, हम एक दूसरे के गर्दनों को बिला वजह नहीं मारेंगे, अदल इंसाफ कायम करेंगे, अमन और सलामती के लिए कुर्बानियां पेश करेंगे और एक दूसरे की इज्जत और आबरू से हम खिलवाड़ नहीं करेंगे। इस तरह के चंद उसूल और कवायद थे जिसमें नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे। और जब आप नबी बनाए गए उस वक्त भी आप ये कहते थे, याद करते थे उस मुआहदे अमन को कि आज भी अगर दुनिया उस मुआहदे को कायम करती है तो मैं चाहूंगा कि मैं उसका एक मेंबर बनूं और मैं उसके अंदर शरीक हूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पूरी आलम इंसानियत बहरहाल जो कर रही है, लेकिन हमारे भारत के अंदर हम मुसलमानों को चाहिए कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आरजू को, इस तमन्ना को, हमें अल्लाह तबारक तआला ने एक खूबसूरत सा मुल्क भारत दिया हुआ है, हिंदुस्तान दिया हुआ है। इस हिंदुस्तान में रहने का सलीका सीखें, तरीका सीखें। हमारे चारों तरफ मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ अदियान और मिलल के लोग रहते हैं। हमें उनके साथ कैसा तामुल करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। हिल्फुल फजूल का कि ये वसूल और ज़ाब्ते उलमाए कराम मौजूद हैं, मैं इसकी तफसीलात नहीं बयान कर सकता, लेकिन मैं इशारे से बात कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान के गोशे गोशे में इस मुआहदे अमन को खुतबात के जरिए, किताबत के जरिए, तकरीरों के जरिए, जलसात के अंदर, कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया के अंदर फैलाया जाए कि हम इस मुल्क के अंदर अमन और शांति के साथ कैसे रहें। हमारे दरमियान मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, जैन भी हैं, गैर मुस्लिमों की एक कसीर तादाद है। हमें अगर अमन है, लेना है, तो हिल्फुल फजूल के तरीके पर हमें भी भारत के अंदर ऐसे मुआहदे अमन कायम करने हैं। महल्ले महल्ले, शहर शहर, जिस तरह हम जमीयतें कायम करते हैं, इसी तरह हमें गली कूचों में कमेटियां कायम करना चाहिए। चाहे किसी का भी त्योहार आए, चाहे किसी की भी ईद आए, एक खून का कतरा नहीं गिरना चाहिए। त्योहार इसलिए नहीं आते कि दहशत और उसके जरिए रोब फैलाया जाए। तो किसी के पूजा और इबादत का मकसद ये नहीं होता कि दुनिया चीखे, कराहे, तड़पे और उस यतीम हो जाए और औरत जो है बेवा हो जाए। इसलिए नहीं त्योहार आते, खुशी और मसरत का पैगाम लेके आते हैं। लेकिन आज भारत का माहौल एक ऐसा बना दिया गया है कि जिसके अंदर जब कोई भी किसी का त्योहार आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कलेजे दहल जाते हैं, पसीने आते हैं, खौफ और दहशत का एक माहौल होता है, घरों के अंदर लोग बंद हो जाते हैं। वजह क्या है? मुसलमानों, तुम्हारे पास वो नुस्खा कीमिया मौजूद है। वो नुस्खा कीमिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अहद और पैमान था जो 20 बरस की उम्र में उस चाहत को आपने हिल्फुल फजूल में देखा था और नबी बनाने के बाद भी आप उसको याद कर रहे थे। आज की मेरी तकरीर का इशारा और किनाया वही हिल्फुल फजूल के वो अमन और शांति बपा करने के जवाबी तो रसूल हैं। आज हमें भी महल्ले महल्ले में अमन कमेटी कायम करके, पुलिस स्टेशनों से मिल करके, यहाँ के लोगों जिम्मेदारों से मिल करके, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, तुम्हारा त्योहार आता है, हमारे 15-20 नौजवान साथ में रहेंगे जो आपके त्योहार के अंदर कोई भी गड़बड़ी और बदअमनी पैदा होगी तो जिम्मेदार हम होंगे। पुलिस का हाथ बटाइए, पुलिस के कंधे से कंधा मिला करके किसी का भी जलसा हो, किसी के भी जुलूस हो, किसी के भी इबादत के मकामात हो, जहां भीड़ जमा होती हो, वहां हम मुसलमान भाइयों हम भी अपनी एक खिदमात पेश करें ताकि हमारा कोई भी मुल्क के अंदर कोई सिस्किया ना हो, कोई चीख ना हो, कोई बेवा ना हो, कोई यतीम ना हो, कोई बेचारा रोने वाला, इस तरह के खून की नदियां ना बहाई जाएं। ये आज के इस कॉन्फ्रेंस का एहतराम इंसानियत सीखो, एहतराम इंसानियत का आज के मेरी तकरीर का लुब-ए-लुबाब था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ मिलजुल करके हमने भारत के अंदर अमन और सलामती, प्यार मोहब्बत, उखुवत और भाईचारगी के खुशबुओं से इसके जर्रे जर्रे को महकाएं और उन दुश्मनान को जो हमारे भारत को टुकड़े टुकड़े के ऊपर लगे हुए हैं उनके लिए अगर हथियार नहीं तो अपने दुआओं का हथियार इस्तेमाल करें। अल्लाहुम्मा अहदि क़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह इन्हें हिदायत दे, ये नहीं जानते, या अल्लाह इन्हें नीस्तो नाबूद कर दे, इनके ऊपर कहर की बिजलियां उतारे। अल्लाह ताला हमें अमन और सलामती से अपने वतन में रहने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको मिलजुल करके एक दूसरे से मोहब्बत और उल्फत करने और देश और वतन और अपने ईमान और इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।